प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं पता है कि असीं कर रहे सीगे लेख पंजाब दे रसम रिवाज। इहदे विच जन्म दे नाल संबंधित जिहड़ा रसम रिवाज ने वो असीं पार्ट 1 वीडियो दे विच कर चुके हुए हैं, जिहदे विच जन्म दे नाल संबंधित जिहड़े एक नंबर प्रश्न बन रहे सीगे वो मैं तुहानूं नाल दे नाल वीडियो विच दस चुकी हुई हाँ। जनेपे तो पिछों की हुंदा है, गुड़ती दी रसम, पंजवीं नहाउण दी, बाहर वधाउण दी, छठी दी रसम, ना रखण दी, मुंडन संस्कार दी। ठीक है, ये सारिया रस्मां जनेऊ जिहड़ी है वो रस्म भी जिहड़ी आपां कीती हुई सी। ये जिन्नियां भी रस्मां ने जन्म दे नाल संबंधित इन्हां सारियां नूं तुसीं जिहड़ा चंगी तरह याद करना है। इन्हां विचों ही तुहाडे एक नंबर दे प्रश्न जिहड़े ने वो बनणगे। हुण अज असीं करांगे पार्ट 2 दे विच करांगे असीं विआह दे नाल संबंधित रस्म रिवाज किहड़े हुंदे ने, जो कि पहले समयां दे विच जिहड़ा सी ये सारे रस्म रिवाज कीते जांदे सीगे। हुण समय दे बदलाव दे कारण जिहड़ा आ इन्हां विचों कुछ रस्म रिवाज हजे भी कीते जांदे ने ते कुछ जिहड़ा ने ओह अलोप हो चुके हन। पहले समयां दे विच ये सारे चाह मलार ते रस्म रीतां मुंडियां लई ही कीतियां जांदियां सन। धी जमदी सी तां मापियां दे भाਅ दा पहाड़ डिग पैंदा सी, ना कोई वधाई दिंदा सी ते ना ही किसे नूं लड्डू वंडे जांदे सन। धीआं दा नामकरण संस्कार भी कोई नहीं सी हुंदा, ਕੰਨ ਵਿਨ संस्कार भी ना मात्र ही हुंदा सी। ठीक है, पहले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि जिन्ना मुंडे जम्मन की खुशी हुंदी सी उन्ना जेकर कुड़ी जम पवे तो कोई भी इन्नी खुशी जिहड़ी सी वो नहीं मनाई जाती सी। सिर्फ उस समय कोई भी जिहड़ा सीगा नामकरण संस्कार जिहड़े नहीं कीते जांदे सी, सिर्फ ਕੰਨ विन्नण दा ही करदे सी। कोई वणजारा वंगा चढ़ाउण आवे तां ਕੰਨ विन जांदा सी। कुड़ियां उस नूं गुड़ दी रोड़ी ते अपनी माँ तो दुआनी चुआनी लैके दे दिंदियां सन। पर हुण धीआं प्रति दृष्टिकोण जिहड़ा आ वो बदल रहा है। छोटे परिवार की लोड़ ने मापियां दा हर बच्चे प्रति रुझान बदल दिता है। उंज भी धीआं पढ़न लिखण ते कमाउण लग पईआं हन। भार ना बनन कारण उन्हां दा घर विच सत्कारयोग स्थान हो गया है ते हो रहा है। हुण असीं पढ़ांगे सब तो पहली विआह नाल संबंधित जिहड़ी रस्म किहड़ी हुंदी है। मुंडे कुड़ी दे जवान होण ते विआह दीआं रस्मां दी लड़ी शुरू हो जाती है। पहला रोकण जां ठाकण दी रस्म हुंदी है कि पहले समय विच अगर जे कोई कुड़ी दे ते मुंडे दे माँ प्यो जिहड़ा सीगा एक दूजे दे परिवारां नूं मिल लैंदे सी, पता चलदा सीगा कि हाँ इन्हां दी जिहड़ी कुड़ी है उमर विआह दी लायक हैगी है जां मुंडा है, तो वो आपस दे विच सिर्फ एक जिहड़ा सीगा रोका ठाकण कर लेंदे हुंदे सीगे। पहले समय विच कुड़ी वाले नाई दे हत्थ दे विच की करदे सी, नाई दे हत्थ मुंडे नूं 1 रुपया भेज दिंदे सन, जिस दा भाव ये हुंदा सी कि कुड़माई जां मंगणी भावें कदी भी होवे पर जिहड़ा नाता आ वो पक्का हो गया है। पर हुण इस दे भी कई रूप जिहड़े वो बदल रहे हैं। वर लभ के नाता तय हो जाण तो पिछों कुड़माई जां सगाई दी रस्म हुंदी सी। ठीक है, पहला सब तो पहला गल हैगी रोकण जां ठाकण दी। हुण तुसीं इत्थे सब तो पहले याद रखना है कि सब तो पहली रस्म विआह नाल संबंधित हैगी है रोकण जां ठाकण दी। फिर उस तो बाद जिहड़ी रस्म आंदी वो हुंदी है कुड़माई जां सगाई करनी, अंगेजमेंट जिन्हों कह दिंदे आ। पहले समय विच कुड़ी वाले नाई दे हत्थ खम्मणी, रुपया, 5 मिसरी दे कुजे, 5 छुहारे, केसर आदि दे के मुंडे दे घर नूं घल दिंदे सन। मुंडे वालियां ने रिश्तेदारां ते शरीकां दे विच सद्दा भेजिया हुंदा सी। मुंडे दे मामे ते पिता पंचायत दी हजूरी दे विच मुंडे नूं चौंकी ते बिठा के, चौंकी एक फट्टी ते बिठा लैंदे अते नाई अपने नाल लिआंदियां चीज़ां उसदी झोली दे विच पा के केसर दा टिक्का उसदे मत्थे दे उत्ते ला दिंदा। कुड़ी दा बाप जां विचोला पल्ले वालियां चीज़ां विचों एक छुहारा ते मिसरी मुंडे दे मूँह दे विच पा दिंदा सी ते बाकी छुहारे मुंडे दे अजिहे हाणियां मतलब दोस्तां नूं दिते जांदे सन जिन्हां दी छेती ही मंगणी होण दी आस हुंदी है। हुण भी किते ना किते जिहड़ियां आपां रस्मां हुंदियां ने कि जदों माइयां लगदियां ने उस समय जिहड़ा आ वो छुहारा जिहड़ा हुंदा वो जूठा जिहड़ा मुंडे दा विआह वाले मुंडे दा जूठा छुहारा जिहड़ा आ वो उहदे साथियां नूं उहदे दोस्तां नूं दे दित्ता जांदा आ। ठीक है, छेती ही मंगणी होण दी आस हुंदी। भाईचारे दीआं इस्त्रियां 1-1 रुपया ते ठूठी वार के मुंडे दी झोली दे विच पांदियां। मुंडे दा मामा उस नूं चुक के जां सहारा दे के चौंकी तो उतार लैंदा अते नाई नूं लाग ते खर्चा दे के विदा कर दिंदे सन। ठीक है, ये हो गई कुड़माई दी रस्म।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ, ਜੁੱਤੀ, ਗਹਿਣਾ, ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਦੀ, ਮੌਲੀ, ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਛੁਹਾਰੇ ਤੇ ਨਗਦੀ ਆਦਿ ਘੱਲਦੇ। ਨਗਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਇਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਨਗਦੀ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਉਸਦੀ ਸਗਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਚੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜਮਾਈ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਸਗਾਈ ਜਾਂ ਕੁੜਮਾਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿੱਥ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਲਗਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਡੱਬ, ਚੌਲ, ਹਲਦੀ, ਖੰਮਣੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾਈ, ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲੀ ਜਾਂ ਰੂਹ ਕੱਤਣ ਤੇ ਪੀਹਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਤਣ ਦਾ, ਚਰਖਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਥੜੇ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਂਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਕੇਵਲ ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਣੜੇ ਜਾਂ ਬਣੜੀ, ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਨੀ, ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਟਣਾ ਘਾਹ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਦੀ ਲਿਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੀ ਜਾਂ ਦੋਹਤ ਮਾਨ ਲਈ ਗਹਿਣੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪਲੰਗ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੇ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਲ ਚੋਹਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਂਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਗ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਚਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ, ਰੱਥ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਗ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਦਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੰਝ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਡੇਰੇ ਜਨਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਝੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤਣ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪਤਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਮ ਗੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਖਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਜੋੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ 4 ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲਗਨ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਵਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਥਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਝ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਜ ਤੇ ਖੱਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੰਦ ਆਦਿ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਜਾਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਨੇ ਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਾੜਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਪਿੱਤਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਟੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 7 ਛੱਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੱਟੀ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀ ਖੁਲਾਈ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਠਾਕਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ ਚੜਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਟਣਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੰਗਣਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰਸਮ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 2 ਤੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।